What's up, everyone? We're back for another episode of Sushwita, and Yoongi is back with a surprise because as a guest today, he has Lee Kangin, a freaking athlete, a football player, and a really good one as well. I actually didn't know about him until recently because now he plays for the very famous club PSG. The last two games, they actually start him. Like, he's starting right now for a very big and famous football team, which is impressive. I've seen the highlights. He's pretty good. He's got potential and he's still young. But what the hell is he doing here in Sushwita? It's like I never expected the new PSG player to suddenly be in this interview with Yoongi. Like, I was so shocked when I found out, and I'm sure the episode's gonna be real interesting. So I'm excited for it, and without further ado, let's start watching. You never know what's gonna happen with Yoongi. You know, I'm sure if Yoongi was like fluent in English, he would have already had so many other celebrities from other countries. 하나, 둘, 셋. 매번 헉소리 나는 Oh, he's got his shirt in the back. 찾아와 주셔서 저도 놀랄 때가 많습니다. 특히 오늘 게스트는 정말 저도 듣고 놀랐습니다. How did this happen? 읽어보도록 하겠습니다. 이름 이강인. Damn, that is pretty crazy. 대한민국 축구 국가대표. 어렸을 때부터 카메라에 많이 찍혔는데 토크쇼는 처음이라 너무 긴장되네요. 혹시 축구 좋아하세요? 이강인 씨를 모셔보도록 하겠습니다. What a surprise. 안녕하세요. 안녕하세요. 아유. 영광입니다. 아유. 아유. 축구밖에 없어요. Just clip from him as a kid. Yeah, he is pretty good. I saw him in the highlights. 토크쇼 처음이시죠? 네, 토크쇼는 처음이에요. 왜 막 긴장되거나 그러진 않으세요? 생각보다 어렸을 때부터 카메라에 노출은 많이 돼서 오. 생각보다 괜찮은 것 같아요. He was a kid? 뭐 하기사 뭐 6만 명 앞에서 축구를 해야 되는데 그것보다는 괜찮을 거 아니에요, 그죠? 6만 명 앞에서 축구하는 게 좀 더 괜찮은 것 같아요. 아 그래요? 어땠어요? 저도 처음에는 이제 섭외 요청을 했을 때도 과연 해주실까? They reached out to him? 라는 생각을 했거든요. 팬분들도 너무 많이 궁금해하시고 제 얘기를 할 수 있는 그런 것을 한번 나오고 싶었는데 이렇게 또 마침내 이런 자리에 오셔서 너무 감사드리죠. 아니면 편하게 How's he gonna say no to you? 맛있는 거 먹고 가는 날이라고 생각을 해주면 될 것 같고 지금 시즌 끝나고 한국 온 지 한 달 정도 된 거죠? 딱 한 달 된 것 같아요. Yeah, I mean, you never really see football players in interviews like this. 와서 뭐 하셨어요? 대표팀 있어가지고 대표팀 소집하느라 한 10일 정도 있었고 저는 지인들이랑 밥 많이 먹고 축구 얘기하는 걸 너무 좋아해서 축구 얘기하고 조언도 많이 듣고 이제 좀 있으면 다시 팀에 복귀를 해야 돼서 다음 시즌 이제 준비하느라 다시 몸도 만들고 지인분들이랑 밥도 먹고 오늘 또 훈련하고 오신 거잖아요. 네, 딱 훈련하고 왔는데 Yeah, those 원래는 한 people probably 1, very 2주 busy 정도 too. 쉬는데 네. 월드컵 때문에 좀 늦게 끝나서 시간이 별로 없더라고요. 급하게 준비하고 있는 것 같아요. 저는 Hey, 슛돌이 it seems like it was pretty 때부터 강인 hectic. 씨를 봤거든요. 제가 슛돌이 때 몇 살이었어요? 저 중학교 때 그걸 본 거예요. Oh, has this guy been famous for a 보지 while? 않았을까요? 저 보시면 아시겠지만 What is it was 좋아하는 called? 것 같아요. 저는 슛돌이 Fly, shoot, Dory? Oh, it must have been the clip they showed right now where he was a kid. Oh, it's a South Korean reality show program. 때부터 강인 씨를 봤거든요. 제가 슛돌이 때 몇 살이었어요? 저 중학교 때 그걸 본 거예요. That was 사실 so 뭐 거의 young. 전 국민이 보지 않았을까요? 저 보시면 아시겠지만 저 카메라 감독님이 유니폼 입고 계시고 그러니까 처음 봐요. 지금 여기 되게 많은 게스트분들이 나왔는데 이 정도로 되게 진심인 걸 이제 처음 보는데 이 슈치타가 뭔가를 마시면서 하는 토크다 보니까 뭐 음료를 준비해 오셨다고. 청포도 something? 에이드를 준비했어요. Ooh. 술을 아예 태어나서 먹어본 적이 없어요. 그 관리 때문에 안 I 드시는 guess he's 거죠? not starting 어렸을 today. 때부터 술을 먹어볼 생각을 해본 적이 없어요. 지금까지. 그래서 살짝은 대본 적은 있죠. 부모님이 그러니까 이제 이제 부모님이 약간 하는데 Yeah, like here you go. 엄청 쓰더라고요. Oh 근데 yeah. 제가 쓴 거를 별로 안 좋아하고 단 거를 좋아해요. I mean, nobody likes it the first time. Or at least I've never met someone who likes it the first time. They always say, "Oh, it's an acquired taste." 그래서 술은 해서 You 청포도 gotta 에이드 just literally put up with it for a while. 가져왔는데 청포도 에이드 한국 들어와서 휴가 중에 제일 많이 먹는 음료수인 것 같아요. 그래가지고 그 드시고 싶다고 해가지고 라면이랑 삼겹살 준비해놨어요. 네. 평소에는 못 먹을 거 아니에요. 저는
저는 그런 것 같아요. 몸에 안 좋은 것보다 그거를 먹으면 다음날 무거운 느낌? 그렇다 보니까 최대한 피하는 것 같아요. 아예 안 먹지는 또 않아요. 가끔? 저도 이제 Yeah, 무대 just has a cheat day. 전에는 5시간 전에 밥을 먹고 끝나고 돌아가서는 뭐 샐러드를 먹고 돌아가서는 왜 샐러드를 먹어요? 부을까봐. 아. 약간 운동선수랑 약간 좀 다른 느낌이 있어요. 근데 공연을 하면 다음날은 부어도 되는 거 아니에요? Yeah, 이게 like 운동 경기는 doesn't matter, right? 하고 뭐 쉬고. 또 하고 하는데 보통은 한 3일 연속으로 이렇게 금, 토, Oh, 일 이렇게 하다 oh, 보니까 okay, yeah, yeah. That 근데 makes 축구는 sense. 좋아하세요? 저 축구 좋아하죠. 어디 팬이세요? 저요? 토트넘 팬 아니에요? 아니요, 저 파리 생제르맹 팬. Oh my God, you say that because 아니 저도 You signed for them 운동선수가 now? 되고 싶었던 사람이었거든요. 어릴 때. 농구를 되게 오래 했었었는데 그 저는 예술체육은 묶여갈 수밖에 없다고 생각을 하거든요. 그래서 Yeah, I 비슷한 guess 삶을 in some 살고 way 있다라는 entertaining 생각을 좀 people. 해요. 그렇죠. 이게 대중들한테 이제 평가를 좀 받아야 되는 상황도 있고 내가 원치 않지만 비난을 받아야 되는 순간들도 있고 그러니까 어쨌든 팀 대 팀으로 싸워서 이겨야 되는 삶을 살고 있잖아요. 어때요? 팀 대 팀으로 싸워야 되는 것도 있는데 저랑 같은 포지션에서 yeah. 뛰는 I 선수랑 mean, it's only 경쟁을 해서 competition. 이겨야 되는 거기 때문에 Oh. 매 순간 경쟁인 것 같아요. Yes, that's 진짜. true. 하는 삶을 저도 이제 you're not good enough, someone else on the team is just gonna replace you. 봐서 알지만 스포츠는 약간 좀 조금 다른 It is 것 pretty 같은 게 similar 무조건 now that I 이겨야 think about 되잖아요. 지려고 나가는 사람은 없을 거 아니에요. 지려고 하는 사람 아무 없죠. 그럼에도 지는 경우들이 있을 거 아니에요. 참 이게 쉽지 않을 텐데라는 생각은 하거든요. 되게 익숙해지는 것 같아요, 뭔가. 특히 저는 어렸을 때 스페인으로 갔잖아요. 그쵸. 근데 스페인은 되게 어린 친구들도 성인들이랑 비슷하게 해요. A팀하고 B팀이 있어요. A팀에 있는 선수들 Damn. 1군이에요. 그리고 B팀이 2군이에요. 그 나이부터 이제 They 아, have 그렇게 leagues for 레벨을 kids. 경쟁을 예, 시켜버리는 경쟁을 시켜서 한 시즌이 끝나면 A팀에서 잘하는 선수는 계속 남는 거고 못하면 B팀으로 떨어지다 Dang, 보니까 it's tough. 솔직히 그 어린 나이에는 좀 창피하잖아요. 저가 A팀에 있다가 B팀으로 떨어진다는 게. 그렇게 경쟁을 어렸을 때부터 좀 많이 붙이고 내가 See, 잘해야겠다는 마음을 nowadays with sports, they're always going after like really, really young people. 어렸을 때부터 좀 들게 하게 하는 방법인 것 같아요. 그래도 약간 그런 건 있을 거 아니에요. 되게 운동선수고 이제 프로가 돼야 되는 사람이니까 징징댈 수는 없겠지만 힘든 순간들이 있었을 거 아니에요. 한국 가고 싶어라든지 뭐 스페인을 가고 한국을 가고 싶어라고 생각은 한 적은 없어요. 다시 저는. 돌아가고 싶어 네, 이런 거구나. 힘든 적은 되게 많아요. 일단 어렸을 때부터 꿈이 프로에 데뷔를 하는 거잖아요. 꿈을 계속 그냥 생각하면서 최선을 다했던 것 같아요. 그리고 어렸을 때는 그렇게 생각이 많이 없었던 것 같아요. 하라면 하고 맞아. 근데 이제 조금씩 성장하면서 아 내가 왜 잘해야 되고 축구계에서 인정을 받고 감사합니다. Yeah, you have potential 사람들이 since you 저를 was a kid. 인정을 Like, 해주고 저가 얻을 수 있는 이득이라고 해야 되나요? 그런 게 많아진다는 거를 서서히 느끼면서 그 시기가 저는 열심히 하게 된 것 같아요. 저는 힘든 순간이 프로 데뷔하고 속으로 힘든 순간이었던 것 같아요. 뭔가 어렸을 때는 다른 친구들이랑 기량 차이가 좀 많이 났었어요. 그래서 항상 저가 제일 잘하고 그런 선수였는데 이제 프로에 올라오다 보니까 너무 좋은 선수가 많잖아요. 저같이 Oh, yeah, 잘했던 선수들만 올라와 있는 when 게 you go into that world of sports, right, there's so many people. 그러니까 처음 crazy. 올라왔는데 제가 생각했던 게 아닌 거예요. 그냥 아 진짜 이게 쉽게 되는 게 아니구나. 다 되다가 안 되니까 익숙하지가 않는 거예요. 그렇다 보니까 힘들고 진짜 그때 처음으로 다 이렇게 쉽게 되는 게 아니구나라는 거를 처음으로 느꼈던 것 그게 같아요. 몇 살 때였어? 한 17, 18이었던 것 Hey man, 같아요. at only 17. 그 시기가 저한테는 축구 선수뿐만이 아니라 사람으로서 제일 많이 성장한 시기가 그 시기인 것 같아요. 가끔은 진짜 실망을 많이 해서 아 이거를 어떻게 해야 되지? 깜깜한 거 있잖아요. 네. 방법이 없는 것 같기도 하고 약간 모르겠고 네. 그냥 그냥 답답하고 그런 느낌 있는데 그때 부모님이 And then 저한테 imagine for them, right? They already dedicated so many years to it. They have to continue to try to practice and be better, so they don't just suddenly become bad and nobody wants them on their team anymore. 이 It's 힘든 tough. 시기에도 잘 준비하고 있으면 기회가 왔을 때 네가 그 기회를 잘 잡을 거고 너의 시간이 올 거라고 항상 얘기를 해주셨어요. 프로 올라와서 처음으로 올 시즌 그래도 잘 맞췄다고 생각하는데 그럴 수 있었던 게 그 시기 때문에 그런 것 같아요. 근데 저는 그렇게 생각해요. 그러니까 괴로운 순간이 분명히 있겠지만 잘 되려고 괴로운 것 같아요. 이게. 저는 18살 때 서울 올라왔거든요. 마찬가지로 돌아가고 싶다는 생각은 없었어요. 중간중간 괴로운 순간들은 너무 많죠. It's all about the 뭐 이렇게 future. 잘하는 친구들도 너무 많고 버티고 이제 하면 진짜 좀 많이 늘긴 하더라고요. 예체능을 제외하고도 그런 것 같아요. 스포츠 Oh, 선수도 yeah, you did have a point.
their career paths do have a lot of similarities. 아니고 연예인분도 아니고 뭐 힘든 순간이 올 수도 있고 안 올 수도 있는데 다 시간이 지나면 자기 시간이 오는 저는 그런 느낌을 너무 많이 받았어요 이번에. 저도 월드컵 이번에 너무 재밌게 친구들과 봤는데 국가를 대표해서 뛰는 느낌은 어때요? 연령별도 했었는데 네. 그때까지는 막 그렇게 생각이 없었어요. 전 어렸을 때. 네. 이제 월드컵을 But I mean, 갔다 representing 오고 the 좀 country. 많이 달라진 것 같아요. 뭔가 진짜 전쟁터에 나가는 느낌 있잖아요. 월드컵에서는 그치. 뭔가 그 상대 나라를 무조건 이겨야 되고 국가 네, 대항전이니까. 살짝 그런 Yeah, it's 느낌인 and 거예요. 어렸을 millions 때는 and millions of people watch. 지면서 배우는 게 있거든요. 근데 이제는 저는 이겨서 증명을 할 수 있는 것밖에 없다 보니까 머릿속에 무조건 이겨야 된다. 그런 게 이제 항상 들어가 있는 것 같아요. 그 이후부터 좀 많이 친선 경기를 해도 꼭 이기고 싶은 마음이 너무 큰 것 같아요. 경기 하기 전에 혹시 막 멘탈 잡기 위해서 하는 루틴이나 이런 것도 있어요 혹시? 근데 그거는 갖고 태어나는 게 좀 큰 것 같아요. 네 맞아요 그래. Oh, is he 호랭이로 one of 태어나는 those? 사람들이 He's 있고 just ready? 사람마다 다 다른데 경기장에 들어가면 저는 별 생각이 없어요. 내가 상대방보다 잘하면 이길 수 있는 거고 상대방이 저보다 잘하면은 제가 못 이기는 거잖아요. 경기장에 들어가면 그냥 우리 편, 상대방 Oh, he's 감독님 just 그리고 우리 focused. 감독님밖에 안 보여요. 저는 그거에만 그냥 집중을 하고 저의 루틴은 딱 하나 있어요. 전날 잠을 잘 자는 거예요. 경기장에 도착했는데 피곤한 Oh, 느낌이 안 들었으면 좋겠어서 Yeah, I mean, how the hell do idols do it? Because I always hear idols that they a bunch of days they barely sleep, only a few hours, and then they got performed the next day. See, this guy knows what's up. 거예요. 경기장에 Gotta 도착했는데 sleep. 피곤한 느낌이 안 important. 들었으면 좋겠어서 잠은 잘 자는 편이에요. 때마다 다른 것 같아요. 근데 항상 경기장에 도착하면 하품이 그렇게 나와요. 막 졸려요. 저도 그래요 공연장 가면. 아 언제 시작하냐 이러면서. 막 그러면서 이제 몸풀러 나가기 직전 그때가 제일 시간이 안 가는 것 같아요. He's 그래서 just 맨날 waiting. 하품하고 있으면 형들도 그렇고 팀 동료들도 그렇고 지금 이 순간에 나오냐? 하품이 나오냐 졸리냐 하는데 저는 그렇게 졸린 거예요. 그 순간이 잠을 잘 자도 졸리더라고요. 오늘 약간 몸이 긴장을 풀게끔 그렇게 세팅이 되어 있는 걸 수도 있지 않아요? Is it? 그렇죠. 근데 I'm 아예 not sure. 긴장 안 하는 걸 좋아하세요? 진짜 긴장 안 하는 편이긴 하거든요. 근데 제가 처음 미국 데뷔 무대를 한 적이 있어요. 2017년에. Was he nervous there? 손이 막 떨리는 경험을 했거든요. 여기서 잘해야 된다라는 그 압박감에 잠도 못 자게. Yeah, I can see why that was a 약간의 huge 긴장은 deal. 좀 필요한 것 같긴 해요. 살짝의 긴장은 좀 좋은 것 같아요. 근데 그거 되게 재밌지 않아요? 약간 I mean, I'm 심박 not sure if it's actually good for you, but it's sometimes you can't avoid it. You just can't. But if you are able to fight through it, then in the future you know you can fight through the 긴장은 좀 nerves. 필요한 것 같긴 해요. 살짝의 Maybe 긴장은 that 좀 helps 좋은 you. 것 같아요. 근데 그거 되게 재밌지 않아요? 약간 심박 올라가고 약간 울렁울렁한 느낌? 너무 긴장 안 하면 처져요. 긴장을 많이 한 게 의외로 나아요. 긴장을 아예 안 하면 느릿느릿거려지고 근데 긴장을 너무 하면 몸에 힘이 들어가잖아요. 그럼 그때부터 체력이 급격하게 떨어지지 않아요? 힘을 쓰는 게 낫지 긴장을 안 하는 거 아예 충전을 안 해온 거예요. 저희는 경기를 시작하면 딱 이 에너지를 쓸 수 있는 그런 상태를 만들어 놓는 게 너무 중요한데 아예 긴장을 안 하면 그 쓸 수 있는 에너지를 못 만들어 Yeah, gotta 놓으니까 conserve that 그때가 energy. 이제 최고로 경기를 못 뛸 때죠. 근데 원정도 많이 다니시고 비행기 탈 때 안 힘들어요. 저는 공연하는 것보다 비행기 타는 게 더 힘들어요. Wait, 저도 that's true, 경기 뛰는 right? 것보다 비행기 타는 게 더 힘들어요. 하고 나면 몸 또 Yeah, for some reason, flying is always exhausting. What is it? Is it just the fact that you're sitting there for hours, or the wait in the airport? Something about it. It's just so tiring. And then for athletes and people who play sports, right? They're always 비행기에서 잔다고 해도 Traveling. 막 시끄럽고 이러니까 잠도 잘 못 Playing in 자고 different 그게 되게 stadiums. 컨디션에 막 엄청 좋지가 않잖아요. 사실 비행기를 타고 이렇게 하는 게. 진짜 몸에 안 좋죠. 비행기 막 많이 타면 막 다리 탱탱 부어가고 딱딱해지잖아요. 네. 이제 A매치 기간 때 한국을 소속팀에서 뛰면 토요일이나 일요일날 경기를 끝나고 바로 와서 한 3일 있다가 경기를 뛰어야 되잖아요. 네. 선수 몸에 안 좋은 것 같아요. 왜냐면 시차 적응까지 해야 되다 보니까 Oh, and there's that. 진짜 적응 진짜. 그래서 지금까지 A매치를 계속 이렇게 뛰고 한 선배님들 있잖아요. 너무 대단한 거예요. 저는 이제 앞으로 일단 뽑아주셔야겠지만 대표팀을 계속 한다고 치면 10년, 12년은 더 해야 되는데 와 내가 이거를 10년, 12년 동안 계속 할 수 있을까? 이런 생각이 막 드는 거예요. 더 해야죠. 또 해야 되는데 그런 생각이 들 수는 있잖아요. 그러니까 그래서 또 루틴을 만들어야 될 것 같아요. 네, 맞아요. 저는 이제 경기 끝나고 나서부터 나의 시차를 한국어로 바꿔놔요.
Oh. 그 저녁에 잠을 안 자고 비행기에서 That sounds 자서 tough. 아침에 도착하면 일어나서 이제 그렇게 하던지 밤에 도착하면 아예 비행기에서 앉아서 오자마자 맞아. 바로 Yeah, I 자고 know, 그렇게 that's another thing I didn't think about. Arriving in a different time zone. Like maybe like let me go to sleep on the plane and then you get there and it's freaking nighttime. 네, 하려고 하는데 확실히 선수들 몸에는 많이 안 좋죠. 그렇게 비행하는 게. 아, 근데 이제 똘이 이야기를 좀 해야 될 것 같아요. 저 꼬맹이는 뭘까? 쟤는 왜 저렇게 축구를 잘할까 했던 꼬맹이가 이제 자랑스러운 국가대표까지 됐어요. 똘이 시절이 사실 기억이 잘 안 날 거예요. 유년기라서. 분위기. 다 나진 않은데 He doesn't? 대충 기억은 나요. 그 아직도 기억나. 그 앞머리 일자로 잘라가지고 꼬맹이가 막 이렇게 뛰는데 그때부터 약간 그게 좀 다르긴 했어요. 압도적으로 잘하는 친구다. Damn, so he was 그때가 freaking 지금보다 good. 축구를 더 잘하는 것 같아요. 느낌은. 어떻게 지금이 더 잘하겠죠. 근데 아니에요. 저 요즘도 가끔 하는 거 보면 그때가 지금보다 더 잘하는 느낌이 많이 들어요. 제일 아쉬울 때는 뭐예요, 그러면 경기를 뛸 때? 아쉬울 때는 일단 실수하는 게 제일 아쉽죠. 저는 실수하는 걸 되게 싫어해서 일단 축구라는 스포츠가 골을 넣어서 이겨야 되는 스포츠잖아요. 그리고 제 예. 포지션이 공격적인 네. 포지션이기 때문에 중요한 And mistake will go against your whole team, your coach, everyone who helped you in the stadium, all your 공격 fans. 찬스에서 실수를 하거나 저희 팀 선수가 Yeah, mistake 혼자 lets a lot 있는데 of 저가 people down. 그걸 못 봐서 패스를 못 해주거나 이게 제일 많이 아쉽죠. 그 준비 과정이 사실 쉽지는 않을 거 아니에요. 특히나 이제 월드컵 같은 되게 큰 무대를 준비할 때 잘 할 수 있겠지? 라는 되게 의구심이 약간 들지는 않아요? 걱정할 때도 있죠. 처음 데뷔했을 때 이제 벤치에서 들어갈 때가 많잖아요. 그럼 벤치에 앉아서 계속 경기 보면서 아 경기 들어가면 어떨까? 내가 어떻게 해야 되겠지? 그런 생각을 진짜 많이 해요. 요즘은 그냥 일단 들어가서 어떻게 되나 해보고 점점 베테랑이 되어오네요. 의외로 그렇게 들어가니까 마음 Getting 훨씬 편하고 experience. 훨씬 잘 되는 것 같아요. 첫 데뷔가 기억나요? 기억나죠? 그때도 긴장 안 했어요? 그때는 긴장을 안 했어요. 아, Wow, 나도 how 원래 does he 첫 do 데뷔 it? 때는 긴장 안 했어요. 그냥 뭔지 몰라요. 그러니까 그 그것도 모르고 그냥 하니까. 느낌이 없으니까 그냥 들어가서 열심히 하고 이제 가면 갈수록 뭔지 알잖아요. 네. 아, 이렇게 그러니까 하면 안 된다. 이게 안 될 것 같고 생각이 많아지니까 더 안 되고. 그럼 제일 긴장했던 경기는 언제였었어요? 제가 처음으로 챔피언스 리그 네. 주전을 Oh, the 뛴 적이 Champions 있어요. League. 노래도 막 네. 되게 어렸을 때부터 막 꿈꿔왔던 그쵸. 노래고 막 그러잖아요. 몸은 되게 좋았어요. 근데 경험이 You 없다 actually 보니까 played? 그 경기가 되게 What team 긴장을 was he 좀 on? 많이 I 했던 don't know 경기 that. 같아요. 전 신기하게 또 월드컵이나 그런 무대 할 때는 오, 괜찮았어요? 형 아무 생각도 없었어요. 아, 근데 원래 월드컵 Oh, 때도 wait. 이제 기용이 Wait, I think I read that he used to play in Spain. And then he talked about how he moved to Spain. Oh, so that's why he was playing over there. 안 되다가 이제 기용이 된 거잖아요. 그런 순간들이 있을 거 아니에요. 뭐 되게 왜 내가 못 뛰고 있지? 저 또한 이강인 쓰라고 막 이러면서 왔으니까 아닌 것 같은데. 진짜 그랬어요. 이강인이 풀어줘야 된다고 이강인이 이러면서 저가 대표팀을 2년 동안 안 뽑히면서 아 왜 나는 계속 대표팀을 못 가고 Oh, 있지? you have to wait a 내가 couple 가면 더 years? 잘할 수 있을 것 같은데 그런 생각을 되게 많이 했었는데 지금 와서 보면 그냥 다 이유가 있지 않나. 응. 그때는 그냥 내가 준비가 안 돼 있고 감독님이 봤을 때 나를 쓰는 것보다 다른 선수 쓰는 게 팀에 더 도움이 된다고 생각을 했으니까 다른 선수를 썼던 것 같기도 하고 Sometimes it's 그때는 just 제가 그냥 all depends on the 부족해서 coach. 안 뽑았구나. 어땠어요 월드컵? 그거 딱 들어가자마자 가나전 어시스트 하고 그쵸. 운이 좋았죠. No, you can't call that luck. 근데 저한테는 엄청 큰 경험이었던 것 같아요. 그 경기 뛰고 나니까 어떤 경기를 뛰어도 아 그냥 경기구나. 왜냐면 그게 최고로 큰 무대잖아요. 그리고 이제 Oh, we kinda 포르투갈전에 got like 이제 첫 선발 출전이에요. 경기구나. 왜냐면 그게 최고로 큰 you got some 무대잖아요. excitement from playing in the 그리고 World 이제 Cup. 포르투갈전에 이제 Confidence. 첫 선발 출전이에요. 어때요 그때? 신기했죠. 그냥 몸 풀고 있는데 그러다 사람들이 막 소리를 엄청 질러요. 네. 봤더니 전광판에 호날두가 That's right, man. 몸 풀러 Ronaldo. I got the Ronaldo poster in the back. 나오려고 하니까 소리 지르는 거예요. 아 진짜 스타는 다르구나. 그리고 그냥 되게 호날두를 직접 보면 그냥 만화 캐릭터 같은 느낌이 많이 들어요. 되게 신기하더라고요. Bro, that's 근데 exactly what I thought about when I saw BTS in real life. I was like, bro, they don't look real. 되게 호날두를 직접 보면 They look like 2D. They look 그냥 like 만화 I'm looking 캐릭터 like, yeah, like a cartoon character in real life. 같은 It's pretty 느낌이 fun. 많이 들어요. 되게 신기하더라고요. 근데 아까 얘기했다시피 그냥 경기장에 들어가면 그런 생각 다 없어져요. 특히나 포르투갈전은 이거 무조건 이겨야 되는 경기였잖아요. 또 보면서 소름이 막 돋았었는데 친구들 보면서 막 안고 막 으아 이러고 막 했었거든요. 16강 진출하려면 기다려야 됐었잖아요. 다 같이 보면서 막 핸드폰 보고 있었잖아요. 그때. 어떤 기분일까 진짜? 어떤 기분이에요?
솔직히 말하면 시끄러 죽을 뻔했어요. Oh yeah, there's a lot of people 핸드폰이 in those 두 stadiums. 개인가 세 개 있었어요. 누구는 빠르고 누구는 느리고 중계가 이렇게 되는 거예요. 막 여기서는 몇 분이라고 뭐 프리킥이 났다. 여기서는 뭐 왜 이렇게 안 끝나냐. Oh my god, 계속 that's how they 시끄러워. were 이쪽으로 watching. 들렸다 저쪽으로 들렸다가. 근데 그때 시간이 제일 안 갔던 것 같아요. 그때 뭐 추가 시간이라고 하는데 뭐 한 추가 8분 정도 되지 네, 않았었어요? 추가 시간이 거의 뭐 한 45분 되는 줄 알았어요. Yeah, they added a bunch of time. 그냥 in 제발 the World 이렇게 Cup. 끝나라 하고 있는데 끝나는 순간 이제 대부분 한국은 16강에 가면 그래도 잘했다는 평가를 받잖아요. 그래도 이번 월드컵은 잘했구나라는 마음이 컸죠. 기쁨이 컸죠. 전 친구들이랑 야 16강 가 이러면서 웃기고 막 하면서 막 뛰어다니고 그랬거든요. 우리도 그런 기분인데 선수들은 어떨까라는 생각이 I mean, just to 순간에 be in 엄청- the World Cup, you gotta beat a whole bunch of other countries. So 기쁘거든요. 근데 그 또 순간이 지나고 Yeah, making it to 나면 round of 16 is 오잖아요. impressive. 다시 그냥 멀쩡해지는 것 같아요. 저는 공격이랑 그랬어요. 똑같네. 올라가면 되게 벅차고 막 한데 딱 내려오는 순간부터 네. 야 호텔 가자. it's like, all 그 right. 순간이고 공연 막 Let's go 많이 rest. 하고 네. 호텔에 들어오면 그날은 잠 잘 못 자고 그런 거 없어요? 저 잘 못 자요. 그러니까 몸이 너무 이게 달궈져 있으니까 그냥 씻고 자면 Kinda like if they had 근육도 strength 너무 긴장돼 coffee? 있고 두근두근거려서 잠을 못 자는 거예요. 그러면 욕조에 물 받아놓고 They're wide awake? 쿨링하는 거예요 들어와서. 잠을 못 자는 거예요. 그러면 욕조에 물 받아놓고 Ice 거기서 water 쿨링하는 거예요, bath? 들어와서. Damn, I've never done an ice water bath. Sounds painful. 그 상태로 자면 그래도 좀 자요. 저희는 경기 끝나고 나서 집에 오면 되게 허무한 거 있잖아요. 그 많은 사람들 앞에서 하다가 그냥 집에 와서 아무도 없으면 그냥 되게 허무하고 생각도 많이 들고 경기하기 전에 막 Bro, 카페인이나 like, 그런 거 bro, that used to happen to me when I lived alone, and like I would go out with a bunch of friends and have a good night and have a bunch of fun. Then I just go home and I'm alone. I'm just like, dang, 너무 많이 먹으니까 what now? 경기 끝나고 나면 거의 잠을 못 자죠. 한 2시간, 3시간 자고 일어나서 운동 가는데 그 2-3시간 자고 나서도 그렇게 별로 안 피곤해요. 운동 갔다 오면 이제 몸이 제 몸이 아니에요. 힘이 하나도 없고 그냥 하루 종일 침대에 누워있다가 다음날 운동할 때 가고. 근데 비슷한 삶을 사는 것 같아요. 저는 뭐 그렇다고 막 훈련을 막 엄청 하진 않지만 외워야 되는 게 너무 많아요. 가사를 외워야 되고 춤을 외워야 되고. Yeah, 저 I guess 같은 that's 경우는 true. 이제 술을 한 잔 먹고 올라가요. 술을 먹고 올라간다고? Wait, 빨리 열을 몸에 내가지고 올라갔을 때 That's a 텐션 secret. 자체가 빨리 팍 올라가게끔 술 먹고 무대 올라가는 건 또 신기하네요. 물이 그렇게 공연을 몇 시간 동안이요? 길게 하면 3시간 쭉 에너지 소모가 진짜 크겠네요. 네. Oh yeah, they sweat a 실수를 lot. 해보신 적 있어요? 있죠. 어때요? 아무도 몰라도 자기는 알잖아요. 내가 실수를 했구나. 가사를 쓰고 어때요? 아무도 몰라. Yeah, it's probably impossible to like be an idol for many years and just not make a mistake, even if it's just small. 자기 And in reality, nobody cares about the mistake, but yeah, they always make a big deal out of it and feel real bad. 는 알잖아요. 내가 But like you 실수를 said, 했구나. right? 가사를 Even if no one knows. 속으로 But yeah, I wonder what moment he's talking about. 생각하죠. 예전에는 2002 월드컵 막 이런 거 다큐멘터리나 이런 것들을 보면 막 국가대표 분위기가 되게 엄숙했잖아요. 약간 위계 질서도 확실하게 있고. 근데 요즘은 좀 덜하지 않아요? 그런 것들이? 옛날보단 진짜 훨씬 편해졌죠. 저도 어린 선수인데 어린 선수들한테 좋아졌죠 많이. 약간 네. 형 막 이러면서 네. 되게 장난도 많이 치고. 그런데도 지키는 선은 있는 것 같아요. 그렇죠. 지키는 선이 있는데 저가 가끔 선을 잘 넘어요. 제 스타일이. Crosses it? 저는 너무 어렸을 때부터 해외에 나가 있어가지고 해외는 그런 분위기가 없어요? 해외도 되게 심해요. 아니 나는 이건 좀 알았으면 좋겠어. 예를 들면 그런 거 있잖아요. 막 야, 미국은 다 친구야. 뭐 유럽 가면 뭐 다 친구야. 근데 아니 그런 거 없잖아. 그 나이 많은 사람은 어쨌든 모태를 해야 되는 거고. 무조건 Yeah, I mean, you still gotta respect older people, right? Like even here in Mexico, we kind of have like a similar thing where certain words are said different if you say them like to an older person, or out of respect. Yeah, I never thought about it, but I've always been like, wow, Korea has this whole like, oh, formal language and then informal, but in Spanish, yeah, there's similar 네, things 저 too. 17인가? 18에 이제 올라왔잖아요. 저보다 14살 많은 네. 선수가 있었어요. 그럼 맨날 뭐만 하잖아요? 그럼 내가 네 아빠 됐을 수도 있다고. 야 이거 한국이랑 똑같네. 맨날 그러고 뭐만 하면 네가 제일 어리니까. 네가 먼저 해. 똑같네. 똑같아요 그냥. 그러니까. I mean, I guess 좀 it's 더 just the 그거를- thing. Older people feel like they can boss around younger people. 장난식으로 해요. I guess it always 그러니까 happens. 저가 또 막 받아쳐도 그런 거에 대해서 안 좋게 생각을 안 Damn, that's 해서 pretty crazy. 그러니까 Look at him. He's over here chilling, laughing with is that Verratti?
맡아도 and Neymar. 그런 거에 대해서 What? 안 좋게 생각을 That's 안 pretty 해서 crazy. 좀 장난 많이 그렇게 쳐요. He just 그런 kicked 거에 대해서 Neymar 안 좋게 in the 생각을 butt. 안 해서 좀 장난 많이 그렇게 쳐요. 그러면 내가 어릴 적에 TV를 보면서 자랐던 선배들이 이제 눈앞에 있는 건 거잖아요. 어때요? 자기가 어릴 적부터 이제 봤던 선수들이 나랑 이제 경기를 뛰고 상대방으로 나오고. 이제 저희는 경기 터널이 있잖아요. 네. 이렇게 올라가는 터널. 이제 그러면 예. 우리 편, 네. 그 상대편이 이제 쓰잖아요. 옆에 이렇게 보면 이제 세계적인 선수들이 있잖아요. 언제 제일 좀 그런 걸 많이 느꼈냐면 이제 레알 마드리드랑 경기를 해요. Oh, 산티아고 베르나베 딱 갔잖아요. 레알 마드리드 선수들이 everyone 이제 딱 in that team 나오는데 is 흰색 real famous. 유니폼이잖아요. 그쵸, 흰색. 그냥 완전 흰색. 근데 그냥 그 유니폼 때문에 네. 뭔가 압도되는 게 있어요. 그냥 just the 그 jersey. 유니폼 그 마크 그 마크 유니폼 봐도. 그것 때문에 그냥 너무 세 보이는 거 있잖아요. I mean, 그럴 때 that is 어떤 pretty 생각? scary. 오늘 경기 힘들 수도 있겠구나 Yeah. 그런 생각도 하고 경기하면서도 옆에 뭐 모드리치가 있거나 네. 뭐 크로스가 있거나 하잖아요. 네. Ah, 그런 선수들은 superstars. 그냥 슬렁슬렁 걸어 다녀도 네. 뭔가 되게 압박감이 있죠. 위협적일 것 뭐할것 같은 같은데? 막 그런 느낌 드는 거 있잖아요. Yeah, and then 근데 그 with a team like Real Madrid, it's like everyone is like that. Everyone makes you feel like, oh shit. 아니에요. 저는 항상 이제 경기 들어가면 미안해. 최대한 그런 생각 안 하고 상대가 You got no other 누구든 choice when you're 그런 in 거 there. 신경은 잘 안 써요. 저는. 그리고 이제 무대 준비하고 이러면 시상식 같은 데 가면 이제 야, 오늘 뭐 트래비스 스캇이 왔대. 우리랑 이제 무대가 이렇게 붙는데 이렇게 우리는 붙는다는 표현하거든요. 앞뒤로 뭐 있고 막 이런데 그러면 아씨 약간 그 이름만 딱 들어도 막 약간 뭐 이런 게 좀 있기는 하죠. 그런 게 운동선수도 있구나. 근데 나는 진짜 가수들이 연습을 하는 과정과 운동선수 훈련하는 과정이 얼추 비슷한 것 같기는 해요. 무대에 It's a lot of 서는 training. 그 순간까지 몇 시에 무조건 도착해서 준비하고 연습하고 저희는 Yeah. 루틴이 거의 그렇게 될 거예요. 운동 와서 옷 갈아입고 Yeah, whenever like they do a concert, they're there all freaking day. 하고 Gotta arrive early, get ready, practice. 연습하고 저희는 루틴이 거의 그렇게 될 거예요. 운동 와서 옷 갈아입고 네. 아침 먹고 음. 각자 다 달라요. 루틴이 이제 웨이트장 가서 웨이트를 하는 선수도 있고 치료실 가서 치료를 받는 선수도 있고 A whole bunch of 그러다가 things 이제 you 한 can do. 시간이 되면 다 같이 모여서 운동장을 이제 나가서 운동을 하고 끝나고 와서 샤워하고 점심 먹고 이제 퇴근이거든요. 근데 대표팀 들어오면 합숙이잖아요. 맞아 합숙이지. Oh, they 합숙이다 live 보니까 together? 아침 먹고 자고 점심 먹고 자고 대표팀 들어오면 계속 자는 것 같아요. 그냥 잠만 계속 자요. 자고 각자 방에서 뭐예요? 나 지금 궁금하다. 운동선수들은 그 합숙하면 방에서 호텔 방에 있을 거 아니에요. 뭐예요? 누워서 TV 보고 누워서 핸드폰 하고 이제 그러다가 지루하죠. 친한 사람 네. 방에 가요. 막 친한 친구 건드려요. 네. 막 짜증나게 하고 짜증 내면 다시 내 방 와서 또 누워 있다가 Wow, 그냥 그게 that's the life, 반복이에요. huh? 근데 토가랑 똑같네. 엄청 지루한 것 같아요. 축구 선수들은 특히 저는 해외에서 뛰면서 무대도 똑같잖아요. 그 무대를 잘 하려고 네. 계속 준비를 하잖아요. 네. 근데 저희는 일주일에 한 경기씩 있으니까 그 주말에 경기를 잘 하려고 이제 일주일 동안 계속 이걸 준비를 하면서 반복인데 A whole week 이게 of 1년 practice. 내내 하니까 이제 가면 갈수록 지치고 뭔가 지루한 게 되게 큰 것 같아요. 투어도 그래요. 우리끼리 Sneeze. 준비를 하면서 반복인데 이게 1년 내내 하니까 이제 가면 갈수록 지치고 뭔가 지루한 게 되게 큰 것 같아요. 투어도 그래요. 우리끼리 무대는 안 힘들다. 할 수 있어. 준비를 많이 했으니까. 근데 그걸 기다리는 시간이 Oh, the wait is the 진짜 bad 지루하죠. time. 이렇게 돼요. 야, 뭐 하지? 야, 뭐 할까? 그래서 저는 이제 음악을 만드니까 뭐 음악을 만드는 경우도 있고. 그러면 축구 이외에는 취미가 없어요? 뭐 게임을 한다던가. 저는 게임을 안 한 No 거에다가 games? 게임을 잘 못해요. 저도 그래서 게임을 안 해요. 그래서 게임을 안 해요. 게임 안 하는 사람 특징이 그런 것 같아요. 게임을 못 하니까 맞아. 성공대 갈 거면은 저 말파를 팔고 Malphite? What, they were playing League 대표팀에서도 of 게임 되게 Legends? 많이 하는데 게임을 하려고 시도도 안 하는 게 그 사람 레벨에 못 맞춰요. 지금. 맨날 지니까 이렇게 맨날 지고 화만 나봐. 취미 Yeah. 하나 만들어 보면 Yeah, 어때요? I mean- 시간 많을 때. Yeah, the difference between someone who like is used to playing video games and someone who isn't is very huge. 오히려 You put both of them in like a video game none of them have played, and the one who's like used to playing games is just a lot 이제 better. 어릴 때부터 I don't 진짜 know. I don't 축구만 know what it 하면서 is. 잘한 거잖아요. 저도 13살 때부터 음악을 만들기 시작을 했는데 되게 어린 나이 때 시작을 했죠. 그러다 보니까 뭘 딱히 배워본 기억이 없는 거예요.
공부를 열심히 하지도 않았죠. 한평생 음악을 만들면서 이제 그러다가 어떻게 데뷔를 해가지고 이렇게 된 건데 나이가 들면서 저는 그런 생각이 들었어요. 어쨌든 뮤지션으로 음악하는 사람으로 평생을 살고 싶지만 그렇게 안 될 수도 있잖아요. 그렇죠. 그때 나는 뭘 해야 guess 되지? that's why you always gotta have a 되게 plan 많이 B. 고민을 했었고 그래서 이제 어쨌든 축구 선수로 살아가는 인생 그리고 가수로 살아가는 인생도 Yeah. 물론 중요하죠. They have to dedicate a big part of their life to try to make it. And then making it in those career paths is real hard. 가장 화려한 시기고 근데 이제 그 나머지 시간들은 어떻게 살까에 대한 생각도 저는 해야 된다고 보고요. 그래서 취미를 물어보고 이제 가수를 이제 그만하게 되잖아요. 네. I mean, 뭘 look, 하실 for them, 이고 근데 이제 그 나머지 can't be that hard, right? I mean, they walk out of this and they're gonna be millionaires. 시간들은 They 어떻게 can pretty much do what they 살까에 want. 대한 생각도 저는 해야 된다고 보고요. 그래서 취미를 물어보고 이제 가수를 이제 그만하게 되잖아요. 네. 그럼 뭘 하실 것 같아요? 저는 작곡가를 하겠죠. 다른 직업이어야 돼요. 다른 No 직업이면 music at all. Bro, he's just gonna enjoy the millions that he's earned, 이 probably. 질문 되게 생소한데 사실 저도 이것만 생각을 하면서 왔으니까 다른 직업이면 저는 Is there anything you like? 정해진 루틴대로 한번 살아보고 싶어요. 정해진 That's 루틴. sad. 예를 들면 뭐 9시 출근, 6시 퇴근. 특히나 뭐 가수 생활하면 진짜 잠을 못 자는 경우도 되게 많아요. 어릴 적에. 하루에 1시간, 2시간 하고 스케줄. 정해진 루틴대로 살아본 기억이 거의 없어요. So you just 그런 want to have a 거 예를 routine. 들면 해보면 좋지 않을까. 안 해본 걸 해보는 게 좋으니까. 예, 모르겠어요. 저는 뭐 축구계 사람도 아니고 운동선수도 아니고 하지만 축구계에서 바라보는 이강인이라는 사람은 엄청나게 기대를 하잖아요. 이제 사람들이. 어떤 사람은 뭐 대한민국 축구의 미래다라고 하는 사람도 있을 정도로. 근데 부담이 되지는 않아요. 축구 선수로 사는데 예를 들면 Yeah, I guess the whole country 성적이라든지 이제 플레이에 looking at 대한 사람들의 비난이라든지 많이 볼 때도 있었거든요. 그래서 힘들 때도 있었어요. 근데 또 그게 저한테는 좋은 경험이 됐어요. 어떤 사람이 아 쟤는 안 된다. 프로에서는 안 먹힌다. 그런 거 나오잖아요. 그러면 어떻게 하냐면 캡처래요. Nah, come 아 on. 두고 보자. Like at the end of the day, if you look for comments and people criticizing on the internet, there's always gonna be something. It's like it's impossible to not have people talking shit on the internet 똑같네. for some 나랑 reason. 똑같네. 내가 어떻게든 잘 돼서 그게 아니라는 거를 보여주겠다. 살짝 Wait, that 그런 motivated? 생각이 들면서 동기부여 될 때도 되게 많고 당연히 항상 잘하고 싶고 항상 좋은 모습을 보여드리고 싶고 팬분들 앞에서 진짜 항상 이기고 싶죠. 항상 골도 넣고 싶고 근데 제일 중요한 건 그것보다 제 자신한테 만족해야 하는 게 제일 저는 중요한 것 같아요. 아무리 많은 팬분들 그리고 남들이 아무리 잘해서 좋아해주고 근데 저가 만족하지 못하면 소용없는 거라고 느껴서 저는 제 자신이 최고로 행복하고 만족한 게 제일 중요한 것 같아요. Yeah, I guess you gotta be happy with what you do. 그 라면 먹고 싶어 했으니까 라면을 제가 끓여드릴게요. All right. 영광이네요. 저도 이제 해외 투어를 많이 다녔고 느는 게 저는 이제 뭐 실력적으로 느는 것도 있지만 라면 끓이는 게 그렇게 늘고 What? 네, 라면을 어떻게 하면 맛있게 끓일까를 항상 연구를 하면서 저는 투어를 다녔어요. That's what he likes 500ml 있잖아요. researching. 요거를 그리고 한 모금을 Okay. Why? 맞아요? 요게 라면 끓이기 가장 A 좋은 sip less than the 물량이에요. bottom? 근데 이걸 켜야 되잖아요. Oh, actually, 네. this little store opened up in my town that only sells Korean stuff, like Korean food. They have a whole bunch of ramyuns, a whole bunch of snacks, a whole bunch of drinks. 제가 해드릴게요. I'ma go 원래 그 큰일 buy 앞두고 one. 있는 사람들은 Use 이런 거 하면 Yugi's 안 돼요. method. 저 큰일을 앞두고 있어요? 아 그럼요. 지금 이제 파리 생제르맹 That is, 이적하잖아요. 어떻게 Yeah, 된 거예요? and- 지금 and the last two games they actually started him. So like, 파리 생제르맹 he's getting the opportunity 이적하잖아요. to show 어떻게 된 거예요? what he's got. 지금 뭐 어때요? 빅 클럽이잖아요. 어떤 기분일까? 제가 발렌시아 있다가 네. 마요르카로 갈 때 솔직히 those 말해서 are the 발렌시아는 teams you played with in 마요르카보다 더 큰 Spain? 구단이에요. 그렇죠. 큰 구단이었는데 그쪽에서 내가 더 좋은 선수고 더 잘하는 선수라는 걸 증명을 해서 발렌시아보다 더 좋은 Well, now he's 구단을 in 한 번에 PSG. 뛰어넘어가자. So now he just has to prove 우리 목표를 himself. 하고 가는데 그래도 그거를 결국에는 미뤘으니까 저 자신한테는 뿌듯하죠. 그리고 큰 뭐라고 하지? 자부심이 됐죠 저한테는. 왜냐면 파리는 지금 당장으로 봤을 때는 선수들도 그렇게 생각하고요. 탑5 안에는 다 들어가는 팀이다 보니까 갈 수 있게 돼서
너무 좋아요. 너무 좋은데 이제가 Yeah, like he's already made it. I guess at this point, he just has to try and stay at that level. 이제 가서 싸움이잖아요. 이제부터 Yeah. 가서 주전 경쟁도 해야 될 주전 거고. 경쟁하고 그쪽에서 아 진짜 좋은 선수라는 걸 또 한 번 다시 증명을 It's 해야 tough. 되는 거기 때문에 그렇게 간 거보다 그냥 앞으로 가서 더 잘할 생각밖에 없는 것 같아요. 그렇죠. 어쨌든 선수는 경기로 그렇죠. 이제 증명을 해야 되니까 가수는 이제 무대에서 못하면 사실 더 이상 나를 찾아줄 일은 없으니까 사람들이. 그래서 사실 가수들은 뭐 이렇게 회사를 이적을 하거나 이런 경우는 거의 없거든요. 예를 들면 이제 무대 야 이번에 뭐 시상식에서 뭐 받았어. 그쵸. 뭐 빌보드를 갔어. Yeah, for them, 약간 that's 이런 normal now. 느낌이라. 팀을 이적하는 건 없으니까. 네. 근데 처음에는 저는 미국의 2017년에 첫 AMA라는 이제 But it took a lot of years of hard work. 꿈을 꾸는 그런 단계의 꿈이 아니었어요. Look, he never even expected this. 되겠어라는 And now things like this 생각도 for them is like, oh, again? Another year? 끝나고 나서 좀 많이 무서웠었어요. 왜요? 이제부터 시작이란 거 아니까. Oh, the start of 이게 something new. 단발성으로 끝날 게 아닌 거 아니까. 아니 여기서 이제 어떻게 더 Yeah, I guess. 해야지. I guess it's another similarity, right? For him, he went to a big club, and even though he might think, "Oh, I've made it, right? I made it in this club." It's just getting started because now he has to prove himself, try to stay there. And with idols and BTS when they went to the AMAs, it's like, "Oh, we made it. We're performing in America." But that just 어떤 was the 또 start 결과가 나올 of 거, 어떤 something 성적이 bigger. 나올 거고에 대한 압박감 같은 게 알게 모르게 좀 있었어요. 그래가지고 저는 그때 끝나고 엄청 울었어요. 울었었어요? 이제 어떻게 해야 되는 거거든? 왜냐 아무도 알려주지를 않으니까. 원래 예를 들면 이제 한국에서 이렇게 하면 이렇게 해서 이렇게 하면 뭐 될 거야 뭐 이런 가이드 라인이라도 있지. 이게 없는 거야. 이제 어떻게 해야 되는 거야 우리? 그래서 어떻게 했어요? Is like, I guess this is what they mean when they always say BTS paved the way. They had to discover all these things 좀 on their 죽어라 own. 했죠 그냥 뭐. 주변에서도 No one else had done 봤는데 it. 이게 단발성이지 않을까. 뭐 그 다음부터는 뭐 없지 않을까. 뭐 이런 이야기도 많이 했었고. 그러면서 이제 어쨌든 증명해내고 이겨내야 되는 거다 보니까. 그리고 내가 증명해내야 된다 이거는. 증명 못하면 그건 내 잘못이다. 내 책임이다. 그리고 우리가 한 만큼 후배들이 좀 더 편할 거다라는 생각이 좀 강했었어요 그때. 그 친구들한테는 진짜 큰 도움이 됐겠네요. 예전에 Oh, 뭐 yeah. 박지원 선수, 이영표 A lot. 선수 막 처음 해외 막 진출하고 했을 때 그걸 보면서 Big source. 자라온 선수들이 너무나도 많잖아요. 그렇죠. 거기에 대한 감사함을 좀 느끼고 선수들이 살잖아요. 뭔가 근데 얼마 전에 민지 형이랑 얘기하면서도 Oh, 이제 I know. 월드컵이란 무대를 나가거나 네. 아니면 대표팀 경기를 하게 되면 I 상대방이 think I 어떤 think the defender plays in Italy. 무대를 나가거나 네. 아니면 대표팀 경기를 하게 되면 상대방이 어떤 선수가 있냐가 엄청 중요해요. 그렇죠. 위압감이 있어야 네, 돼요. 위압감이 있어야 돼요. 근데 이게 상대방이 바르셀로나 선수다. 네. 한 명이 껴 있잖아요. 네. 그럼 벌써 그 대표팀이 좀 달라 보여요. Yeah, it's like, oh, they got a superstar. 그래서 항상 민지 형하고 얘기한 게 우리 대표팀도 어느 팀이랑 붙어도 그 상대방 선수들이 우리 대표팀을 좀 무서워하는 Oh, 그런 느낌이 I mean, 났으면 they got 하는 Son. 생각이 되게 컸거든요. 근데 그래도 둘 They 다 got 좋은 superstar too. 팀을 가서 나라를 대표하면서 좋은 그런 걸 할 수 있게 되어서 좋은 것 같아요. 그래도 그 부담감이 참 쉽지 않을 텐데. 전 좀 기대돼요. 재밌을 것 얼마나 같아요. 그 팀에는 세계적인 드세요. 이제 세계적인 선수들이 다 있는데 Oh yeah. 그 선수들이랑 운동을 하면서 I mean, 그 선수들이 Mbappe 어떨까, is there. 어느 정도일까 좀 And 저는 Neymar was 궁금한 there, 것 but he 같아요. left. 신기할 것 같긴 하다. 가면. 가서 진짜 운동하면서 좀 많이 getting hungry. 신기하면서도 뭔가 막 이기려고 막 그거 하겠죠? 과정이 되게 재밌겠다. Yeah, he's walking in there with confidence, with goals. 맛있죠 라면. 네. 파리 가서 라면 끓여 먹을 일 있으면 그거 한 모금 막 해야 돼요? 한 번 딱 먹고 계란 하나 딱 해서 넣고 두 번만 딱 저으면 돼. Yeah, yeah. 라면에 뭐 넣는 거 좋아하세요? 저는 딱 계란까지만 넣어요. 근데 진짜 맛있네요. 부디 정말 Ooh, 다치지 마시고 bro. 저 Yeah, you gotta have the egg. in there. 새벽을 좀 It does 책임져 so 주십시오. much. 새벽에 이제 보면서 이제. 그리고 이 이적 소식을 들으면 아마 가장 뿌듯해하실 분이 한 분 계실 것 같은데 유상철 감독님. Aw, 유상철 감독님. coach. 왜냐면 저 어릴 적에는 이제 시도해 볼 때 너무 인간적으로 참 좋으신 분이구나라는 Coach of 생각을 that show. 많이 했는데
이강인 선수한테는 감독님은 어떤 사람이었어요? 너무 어릴 적이라서 기억이 안 날 수도 있겠지만. 저한테는 첫 스승님이었잖아요. 첫 감독님이셨어요. Aw. 되게 저한테 잘해주셨던 것 같아요. 정말 이렇게 어린 애기들한테 너무 잘해주셨어요. 근데. 되게 지금 기억해보면 별거 아닌 걸로도 되게 신경 많이 써주시고 저희 부모님한테 항상 축구를 해외 나가서 배우는 게 좋을 것 같다라고 얘기를 많이 해주셨던 것 같아요. 슈터리 끝나고 나서도 Yeah, and in 부모님 Spain, 축구 교실 가서도 되게 많이 good 하고 place. 신경을 되게 많이 써주셔서 제가 너무 감사한 분이고 저한테 근데 좀 많이 이렇게 월드컵 뛰는 것도 보시고 저가 이렇게 좋은 팀으로 이적하는 것도 보셨으면 너무 좋았을 텐데 Wait, why? 너무 Did he 좀 pass 아쉬운 away? 것 같아요. 그리고 저 마지막으로 감독님을 뵀을 때 제 경기를 엄청 보고 싶어 That's what it 하셨는데 sounds like. 일주일이 또 주어진다면 그 일주일 안에 강인이가 하고 있는 경기를 좀 직접 현장에서 한번 보고 싶다라는 생각을 한번 해본 적도 있는데 Oh, this got 몸 real sad. 건강 때문에 못 오셨었어요. 근데 그것도 너무 아쉬웠던 것 같아요. 제가 좋은 축구 선수로 커서 직접 와서 경기를 보셨으면 얼마나 좋았을까? 좋은 곳으로 Started 가셔서 chopping onions. 잘 지켜보고 계시지 않을까? 건강해져서 꼭 오시면은 선생님이 또 대표팀 감독할 줄 그러니까요. 알냐 또? 다시 제 감독해 주셔야죠. Oh, this had such an emotional way. 이야기하다 보니까 참 시간이 참 이렇게 훌쩍 지났는데 물론 뭐 너무 어릴 적부터 축구 선수를 해서 이제 축구 선수가 아닌 이강인이 동기화가 되어 있을 것 같긴 하지만 혹시 꿈이 있어요? 근데 일단 축구 선수로서는 너무 월드컵이란 무대에 우승하는 거는 Damn. Oh, he's dreaming big. 든든하다. 든든해. 그냥 사람 이강인으로서는 제 가족 그리고 어떤 일이 있어도 항상 옆에 있어주는 주변 분들 항상 응원해주신 분들이 항상 건강하시고 행복한 거 저는 그게 제가 제일 원하는 것 같아요. That's real nice. That was interesting. I like this episode. Also, I knew nothing about him, so 강인 동생으로 now I know a 쓰였습니다. lot. 강인 동생. 감사합니다. 저도 네. 드릴 게 있는데 네. Oh, really? 유니폼 Is it 가져왔어요. a jersey? 같은 데 있어요? Oh. 제가 아직 네. 번호가 안 정해졌어요. 그러니까요. 그래서 어떡할까요? Also, it's just, 몇 team 번, jersey? 어떻게 원하세요? 몇 번 달고 싶어요? 이걸 드리고 네. 등 번호가 나오면 bro. My whole life, I have always wanted a Ronaldo jersey, and I've always been such a big fan of him for like 10 years. But I just spending like $80 on a freaking shirt. It's like what? I mean, I can't die and not have one. All right, one day I'll do it. But 또 하나 드릴게요. 아유 좋습니다. 여기다 사인을 해야 돼서 man, it's spending $80 on a shirt. 와 이랬어. I don't even spend 그 that on my 누구한테도 shoes. 하지 않았던 와 소리가 나왔어 지금. Now that's awesome. Signed jersey. 아유 감사합니다. 아 이거 액자로 해서 걸어놔야겠다. 아유 힘내십시오. 네 힘내십시오. Aw. 다치지 마시고. 그분들 혹시 팬분들 애칭 같은 거 있어요? 팬분들 애칭이요? 네. 우리 하나 만들어 볼까요 그래서? A nickname for his 하나 fans. 만들어 주세요. I mean, I don't think that's something common for 팬분들 애칭이요? 네. for 우리 하나 만들어 athletes. 볼까요? Although 그래서? you never know. 하나 만들어 주세요. 뭐가 있을까? 얼마나 좋아하겠어요. BTS 슈가가 만들어주는 애칭. 아 이거 부담스러워. Yeah, that's a lot of pressure. I 갑자기 think 뭐잘 I 지어야 될 think 것 we need to cut 같은데? it. 그 제가 문자로 설명을 한번 해서 문자로 this is 드릴게요. tough. 네, 지금 당장 하라 그러니까 진짜 이렇게 가면 그렇게 돼버리잖아요. 우리 무조건 Yeah, 되겠죠? he's 같이 gonna 좀 need to 고민을 think 한번 about 해봅시다. it. That was cool. That was real cool and awesome, interesting episode with an athlete, a football player, and a really good one from South Korea as well. I mean, he's playing for PSG right now. He is actually starting, so they're giving him a chance, an opportunity to prove himself. And judging from the interview, he seems confident.
Seems like a hard worker, and I'm rooting for him. I had never thought about it, but I guess the idol life and the athlete life has a lot of similarities. It's hard, it's tough, it's challenging, and I like that Kangin talked about it. He talked about a lot. I learned a lot about him as well, right? He talked a lot about his experience, what he goes through, what he feels, and I never would have expected this episode, Sushuita, with a football player. And then they talk about Fly Shoot Dory. I mean, I'm not sure what it was. It seemed like it was a show, right? Okay, I found a synopsis. The show showcases young children with varying soccer skills. Through the show, they will be able to get to know each other and learn how to play soccer from the coaches. Oh, so it's not like a drama, you know, with a script and a story. I guess it's just a show where they just teach young kids to play soccer. So yeah, Kangin Lee has been at it for a while, since he was a kid, right, on this show. Moved to Spain, so yeah, he dedicated a big part of his life to football, and I'm just real glad that he did make it. Now he just has to continue to work hard, and now, you know, I'll be checking all of PSG games and seeing how he did, because I want him to do well. But anyways, that was the video. I hope you enjoyed, and thanks for watching.